جی سید فرحان رضا صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, بہت خوشی آپ سے آن لائن بات کر کے آپ کا کنٹینٹ سنتے ہیں. اٹس این آنر. مفتی صاحب, I'm obviously like I'm Muslim. I'm by birth Muslim. I'm obviously still Muslim. مفتی صاحب, 2-3 سوال ہیں. Obviously I'm not here for an argument, لیکن questions ہیں تو پلیز اس کو آنسر کر دیجیے گا. مفتی صاحب, ایک تو میرے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے کہ جو ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں, تو مفتی صاحب آیا یہ امتحان جو ہے یہ علم کا امتحان ہے یا یہ پریکٹس کا امتحان ہے؟ آپ سمجھ گئے میرا کویشچن یا میں اس کو ایلیبوریٹ کروں؟ اس کو فردر ایلیبوریٹ کریں. ہاں جی, تو مفتی صاحب مطلب یہ کہ مطلب ایک تو اس کو سمجھنا ہے نا, مطلب obviously ہمارے جو اسلام کی کافی ساری انٹرپریٹیشنس ہیں, اور یہ اتنا مطلب honestly اتنا زیادہ کلیئر کٹ نہیں ہے. مطلب اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, ہو سکتی ہے اس میں انٹرپریٹیشن کی اسپیس ہے تبھی ہوتی ہے نا. تو مطلب اس کو سمجھنا جو ہے وہ اصل امتحان اسلام کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یا صرف امپلیمنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ اس کو مطلب اٹ ٹیکس اے وائل کہ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے تب ہمیں سمجھ آتی ہے نا. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو اب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا مولانا مودودی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. دیٹس لائک سیاسی جو تعبیر جس کو ہم کہتے ہیں. پھر غامدی صاحب کی ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے. پھر ہماری جو دیوبندی علماء کرام ہیں ان کی مطلب ٹوٹلی نہیں, لیکن اس میں obviously ڈفرینس تو ہے نا. تو مطلب بینگ ایز اے مسلم ہمیں پہلے یہ سارا پڑھنا پڑے گا, پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے والا ٹھیک ہے, پھر ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. دوسرا مے بی اب مجھے نہیں پتا میں صحیح ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. دوسری مطلب ایک کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے تو obviously I can مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان تھا نا کہ کلیئر کٹ جس طرح ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتا ہے اس میں ہوتا کہ اچھا یہ 5 فرائض ہیں, یہ چیز کریں گے آپ اسلام کے اندر ہوں گے, یہ چیز کریں گے اسلام سے باہر ہوں گے. دینی مذہبی تعبیر اس کی ایگزیکٹلی یہ ہے, اور مطلب وہ کلیئر کٹ ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی مولانا صاحب, وہ بھی تو ہو سکتی تھی نا. تو مطلب جینرک اسٹیٹمنٹ جو ہے تو وہ ہیں جو کہ there are potentially open to a lot of different kinds of interpretations and a lot of different meanings. پھر احادیث ہیں تو احادیث کا بھی کلیئر کٹ نہیں بتایا ہوا کہ بھائی احادیث جو ہے اسلام میں کہاں لائق کرتی ہیں, اس میں کون سی ٹھیک ہے. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا, اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر احادیث بھی ہماری 200 سال بعد آئی ہیں. آپ میرا کویشچن سمجھ گئے. تو اس کو پہلے سمجھنا جو ہے یہ چیلنج ہے, اس کے بعد امپلیمنٹ کرنا تو پھر آسان ہے, لیکن کیا سمجھنا بھی. آپ کا تفصیلی سوال آ گیا ہے, اس کے اندر بہت ساری فیلسیز ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوا ہے. لیکن آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ پہلے سمجھنے پر امتحان ہوگا یا عمل کرنے پر. تو سمجھنا اور عمل کرنا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والا ایک سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ سمجھیں گے اس کے بعد اتنے عمل نہیں کریں گے پھر عمل کرنا شروع کریں گے, ایسا نہیں ہوتا. یا پہلے عمل کر لیں گے اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, ایسا بھی نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اور پھر دین کے اندر پریکٹس کے اعتبار سے بھی ہائرارکی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ کی جو فنڈامنٹلز ہیں دین کے وہ کیا ہیں, اس میں یہ ہے کہ بھائی 4 عبادتیں ہیں 4 طرح کی, اور اسی طریقے سے شہادت کا اقرار ہے, اور پھر ایمانیات کے اندر خدا کے ایک ہونے کا, اس کے رسولوں کا, اس کی کتابوں کا, اس کے ملائکہ کا, اور تقدیر کے اوپر یہ ایمان لانا ہے. یہ بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے, اور 1 گھنٹے کیا 4 منٹ کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو لمبی زندگی نہیں گزارنی ہے اس کو سیکھنے کے لیے. اب یہاں یہ بنیاد ہے, فاؤنڈیشن سے آپ کا سفر شروع ہوا. اب آپ جب آگے بڑھے تو آپ آگے فیملی لیول کے اوپر, اور فیملی لیول سے آپ آگے بڑھے تو آپ آگے سوسائٹی لیول پر, سوسائٹی لیول سے آپ آگے تو قوم کے لیول پر, ایک سویلائزیشن کے لیول پر آ گئے. جیسے جیسے آپ کا سفر آگے بڑھتا رہے گا آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی اور اس اعتبار سے عمل بھی ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم انڈیویجولی عمل نہیں کر سکتے چونکہ ان کا تعلق پوری قوم سے ہے. مثال کے طور پر جو پولیٹیکل جو ہماری گائیڈنس ہے اسلام میں اور آپ اگر اپنے طور پر چاہیں کہ ہم پولیٹیکل اسلام کو نافذ کر دیں, پولیٹیکل اسلام بھی اصل میں ویسٹرن ٹرم ہے, لیکن اسلام کی جو سیاسی تعلیمات اگر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو نافذ کر دیں تو نہیں کر سکتے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ پوری امت اس میں
मुत्तफिक हो जाए, या कम से कम ये कि अक्सरियत इसके ऊपर मुत्तफिक हो जाए, तो जाहिर है कि जो इस्लाम की जो सियासी तालीमात है उसको नाफिज किया जा सकता है। यहाँ पर जो इम्तिहान है वो इंडिविजुअल का नहीं है, यहाँ या प्रैक्टिस का नहीं है, यहाँ पर इल्म का है कि आपको कम से कम मालूम तो होना चाहिए कि इस्लाम की जो सियासी तालीमात है वो क्या है। रही बात अमल की, तो आप इंडिविजुअली अमल नहीं कर सकते। आप अकेले किसी चोर को देखें तो उसका हाथ नहीं काट सकते, आप किसी कातिल को देखें तो उस पर किसास नाफिज नहीं कर सकते। ये काम हुकूमत का है और आप और मैं हुकूमत नहीं है, तो हम इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरी एक हायरार्की है। अब ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हुआ। आपने जो दूसरा सवाल किया वो ये कि भाई कुरान करीम में अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह करके चीजें बता देता और उसके अंदर उसने कंफ्यूजन क्यों रखा या एम्बिग्युइटी क्यों रखी है। तो एम्बिग्युइटी का लफ्ज ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन के बजाय। तो ये याद रखिए कि मेरे और आपके लिए, हम आम लोग हैं, बहुत सी चीजें हम लोगों के लिए एम्बिग्युअस होती हैं, लेकिन जो उलमा का तबका है, मुज्तहिदीन का तबका है, उनके लिए वो चीजें एम्बिग्युअस नहीं होती हैं। अब मैं आपको एक मसला बयान कर देता हूं। हदीस में आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, के हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबा हैं, जो इंसान में कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। अब जो चीजें मुश्तबा हैं उसके बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए एक आम आदमी है और उसको कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से पूछा नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, तो अब ऐसी चीज से बचना और उससे रुकना उसके लिए जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये कंफ्यूजन आपका अपना क्रिएट किया हुआ है। अगर आपका कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने एक मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये काम कर लो, दूसरे मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये काम ना करो, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए मुस्तहब है कि हम उस चीज से बचें और वो काम ना करें, चूंकि दो कॉन्फ्लिक्टिंग फतावा हमारे सामने आ गए। ये उस सूरत में जबकि हम एक आम आदमी हो। अगर हम आलिम हो, मुज्तहिद हो, इज्तिहाद के दर्जे पर पहुंचे हुए हो, अब कंफ्यूजन किस वजह से होगा? उसकी दो वजह। पहली वजह, अगर कंफ्यूजन इसलिए है कि मैं मुज्तहिद हूं, मसलन मैंने इज्तिहाद ही नहीं किया अपने लेजीनेस की वजह से, तो उस मुश्तबह चीज के बारे में मेरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं हर हाल में उससे बचूं, उससे बचना जरूरी है, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन है ये मैंने कॉज किया है, ये मेरी वजह से हुआ है। अगर वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ है कि मैंने इज्तिहाद किया लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स है, एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि वो चीज जायज है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कहता है कि वो चीज जायज नहीं है, तो अब मुस्तहब और बेहतर ये है कि मैं उस चीज से बचूं। तो आप देखें कि शरीयत ने मुकम्मल एक गाइडलाइन दे दी। अब आपका एक चीज ये रह जाती है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होने ही नहीं चाहिए कि किसी भी वजह से मुज्तहिद को भी कोई कंफ्यूजन हो। तो इसका जवाब यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इससे उम्मत में ज़हमत नहीं होती, इससे उम्मत के अंदर सोच का, इससे उम्मत के अंदर प्रोग्रेस का और आगे बढ़ने का मौका उम्मत को मिलता है। और उसकी एक मिसाल ले लीजिए, एक मिसाल नहीं, बहुत सारी बतेरी मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा इसकी फाइनेंस की। फाइनेंस के मसले में हमारी तकरीबन फिक्र की या हदीस की हर किताब में किताबुल बुयूअ चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलता है आपको, और उसके अंदर हदीसें और मसाइल हैं। आप फिक्र हनफी की किताब उठा लें, फिक्र शाफी की, मालिकी की, हम्बली की, हर जगह आपको चैप्टर ऑफ फाइनेंस मिलेगा। अब जब मॉडर्न दौर में कैपिटलिज्म की वजह से सोसाइटी मार्केट बिल्कुल नहीं आई और उसके अंदर नए मसाइल आए, बैंकिंग आए, ये सारी चीजें नई नई आई, तो अब फुकहा ने हमारे इस दौर में इज्तिहाद शुरू किया कि किस तरीके से हम मुसलमानों को या हमारी जो फिक्र फाइनेंस है उसको कंपैटिबल बनाए आज के दौर के मुताबिक। तो उसका यही तरीका था कि हम बहुत सी, मसलन एक हनफी स्कॉलर है तो उन्होंने मसलन 90% चीजें हनफी स्कूल से ले ली, लेकिन अगर कहीं गाड़ी फंस गई तो उन्होंने कहा भाई शाफी स्कूल गलत नहीं है, शाफी ऐसा नहीं है कि हम उसको ये कह रहे हैं कि वो लोग अहले बातिल हैं, हमने वहां से कोई चीज ले ली, मालिकी स्कूल से कोई चीज ले ली, और इस तरीके से हमने उसको कंपैटिबल बना दिया। तो इससे मुझे बताएं कि कंपैटिबिलिटी जो कि इस्लाम की आफाकियत और उसका जिसकी जो यूनिवर्सैलिटी है, ये उससे साबित होती है। अगर मान ले एक ही बात होती तो हम कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकते थे। ये जो कई बातें हैं इसकी वजह से हम कंपैटिबल होते हैं, तो ये तो एक रहमत है, जहमत नहीं है।